إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شهر رمضان شهر الإنابة إلى الله، هذا هو عنوان كلمتنا إليكم إن شاء الله. Le mois de Ramadan, c'est le mois du retour vers le Seigneur. Qui dit le retour, ça veut dire qu'on était loin. Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'était pas justement en phase avec le Seigneur. On était occupé, on avait des choses à faire. Vient le mois de Ramadan, il nous rappelle l'essentiel. L'essentiel pour l'incroyant, c'est Dieu. L'essentiel pour un croyant, c'est être au service justement de Dieu. Parce que on nous appelle les serviteurs de Dieu. أيها الإخوة، قضية الإنابة أو العودة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يعني أننا خارج رمضان كنا إلى حد ما بعيدين عن الجادة، بعيدين عن المطلوب منا، بعيدين عن الواجب أو عن الدور الذي يجب أن نقوم به فوق هذه الأرض. عندما خلق الله سبحانه وتعالى آدم أسند إليه مهمة العبادة والعمارة، مهمة العبادة والعمارة، وهي مهمتان كبيرتان. Quand Dieu a créé Adam, il lui a confié deux missions sur terre. Bien sûr qu'il dit Adam, les fils d'Adam que nous sommes. Deux missions sur terre. La première, c'est l'adoration. La deuxième, c'est la gouvernance en quelque sorte de la terre. حتى يخضعها لإرادة الله عز وجل. فنحن عندما يأتي رمضان هناك آيتان في الحقيقة تفرضان نفسها علينا في هذا الشهر الكريم. الآية الأولى تتكلم عن الصيام، والآية الثانية تتكلم عن القرآن. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. في نفس السورة، هذه الآية 183 من سورة البقرة، الآية 185 نتكلم عن الشهر، والشهر أيضا له أهميته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فتلاحظون أن هناك صيام وأن هناك شهر يسمى شهر رمضان. لذلك يعني ولدنا كيقولوا شوية بالفرنساوية شوية مكسرة، كيقول لك جو في لو رمضان. Je fais le ramadan, ça n'a pas de sens. C'est quoi tu fais le ramadan? Le ramadan c'est un mois. تقول je jeûne. Voilà, نفهموك. Je jeûne le ramadan. Oui, نفهموك. أما je fais le ramadan, pas les كتقول je fais janvier, je fais février. Le ramadan c'est un mois. ولكن indirectement, يعني ولادنا ils sont en train de relier les deux obligations qui cohabitent en quelque sorte durant ce mois. Un, le jeûne. Deux, le mois lui-même. Le mois lui-même, il a une caractéristique qui est celle de la révélation du Coran. Voire même plus, parce que tout ce que Dieu a révélé comme livre, la Bible, l'Évangile, les Zabour, les dossiers de Moïse, les dossiers d'Abraham, التوراة والإنجيل وصحف موسى وصحف إبراهيم وزبور داود والقرآن العظيم، كل هذه الكتب أنزلها الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان. أنزلها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. والقرآن أيها الإخوة هو كلام الله، والقرآن أكثر من أي عبادة، أكثر من أي عبادة. فإذا كانت الصلاة صلة العبد بربه، فأغلب ما يقال في الصلاة القرآن، خاصة الفاتحة، فاتحة الكتاب. وبالتالي فنحن ننسى أن في هذا الشهر الكريم هناك عبادة أهم من الصيام، وهي قراءة القرآن.
J'insiste sur ce point. Durant le mois de Ramadan, il y a quelque chose de plus important que le jeûne lui-même, qui est lire le Coran, et s'approcher du Coran, et vivre le Coran. Et il faut justement que tu aies cette proximité avec le Coran. Qui dit le Coran? C'est la parole de Dieu. Vous savez très bien que Kalamullah, Dieu n'a pas parlé uniquement dans le Coran, il a parlé dans les autres livres. Nous lisons آمنا يعني آمن الرسول بما أنزل إليه إلى أن قال آمنا بالله وملائكته وكتبه. Nous croyons, nous les musulmans, نؤمن نحن معاشر المسلمين بأن هناك كلام آخر قاله الله عز وجل، قاله في التوراة، قاله في الإنجيل، قاله في الكتب الأخرى، لكن الكتب التي أصلها من الله وكانت صحيحة 100% قبل أن يتصرف فيها الإنسان. فعندما تصرف فيها الإنسان فأصبحت مزورة، لأن الإنسان أدخل فيها يعني بصماته. لذلك الله سبحانه وتعالى تولى بحفظ القرآن، لأن الكتب الأخرى حرفت، فتولى بحفظ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. C'est nous qui avons révélé le Coran, الذكر هنا, le rappel, c'est nous qui avons révélé le Coran et nous nous chargeons de le préserver de toute falsification, de toute empreinte. L'empreinte humaine dans le Coran, on la trouve, mais on la trouve dans le tafsir. Parce qu'il faut dire que le Coran, certes, c'est la parole de Dieu, mais le tafsir, l'exégèse, c'est la parole des hommes, c'est la parole des ulama. يعني ابن كثير، سيد قطب، القرطبي، الكشاف، يعني كل هؤلاء، الطبري، هؤلاء رجال جاءوا إلى كلام الله ففسروه. فكلام الله مقدس، la parole de Dieu elle est sacrée, mais la parole de tafsir ou l'exégèse n'est pas sacrée. Elle est l'œuvre de l'homme. Ce point, il est important. Vous remarquez que Dieu a mis entre les mains de l'homme sa parole. Sur le plan symbolique et sur le plan métaphysique et sur le plan philosophique, c'est quelque chose de très important. L'homme ne peut pas appréhender le sens de la parole de Dieu. L'homme ne peut pas comprendre comme il se doit ce que veut dire Dieu à travers sa parole. Et malgré ça, Dieu lui a confié cette mission. Voilà, je te donne ma parole, elle est sacrée, et tu essaies de l'analyser, et tu essaies de l'interpréter. Bien sûr, si tu as les instruments, si tu as les éléments, les clés, parce que ماشي يجي يفسر القرآن العظيم، خاصك تكون في المستوى. فرب العالمين هذا الكتاب اللي هو كلامه سبحانه وتعالى جعله بين يدي الإنسان، هذا الإنسان، فقال له هيا فسر، أول، اجتهد، حلل كلامي أنا الله أجعله بين يديك أيها الإنسان. هذا أيها الإخوة منتهى الاحترام ومنتهى التقدير لهذا الإنسان. C'est vraiment le sommet du respect de Dieu pour l'homme. Il lui a confié cette mission. Et il lui a dit, du moment que tu as les clés, madame عندك الشروط وعندك الآليات والوسائل لأن تصل إلى مرادي من خلال كلامي، فاعلم أن ما وصلت إليه فهو مرادي. فاعلم أن ما وصلت إليه فهو مرادي. وقد تكون هناك يعني مجموعة من الناس 10 من الناس، 10 من العلماء، 10 من المفسرين، كل مفسر وكل عالم يقرأ الآية ويأخذ منها معنى، وأحيانا يكون ما أخذه هذا يختلف نوعا ما عن ما أخذه هذا. أيهما صحيح؟ كلها صحيحة. هذا le génie du Coran justement. هذا هو إعجاز القرآن العظيم.
كلام واحد، لكن عندما يتنزل على قلوب البشر وعلى عقول البشر، لأن العقول مختلفة والأدراك مختلفة والمدارك مختلفة، وبالتالي فالأفهام ستكون في بعض الأحيان مختلفة. وهذا سر قوة القرآن العظيم. أنا أؤكد على هذه النقطة، لكن سأتكلم عن الصيام وعن أيضا يعني التقوى التي يجب أن يوصل إليها الصيام. لكن يا إخواني انتبهوا جيدا، أرى ماشي نافلة غتقرأ القرآن العظيم في رمضان. Ce n'est pas un travail surrogatoire. Mais Dieu te dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Et nous savons bien sûr tous que le prophète alayhi salatu wassalam lisait et analysait le Coran. Avec qui? Avec Jibril. Les deux, masha'Allah. Le chargé de mission qui est Jibril, la mission de la révélation, من الله سبحانه وتعالى من اللوح المحفوظ إلى قلب رسول الله. هذه العملية تكلف بها ملك الوحي الروح اللي هو سيدنا جبريل، ثم القلب الذي نزل عليه القرآن ونقش فيه القرآن. أرى سيدي النبي ما شدش المصحف، ما كانش المصحف قبل وحفظوه بحال اللي كنديروا حنا. أرى سيدي النبي ربي العالمين تولى، يعني si on peut parler يعني ربي العالمين a installé le Coran dans le cœur du prophète. Vous savez, quand on veut installer une application, hein, يعني on vient et on installe l'application, tac tac tac, elle est dans l'ordinateur. Et bien ربي العالمين تولى l'installation وحتى الgravage ديال le Coran dans le cœur du prophète sallam. Avec une seule lecture. Jibril lit une seule lecture et il est gravé. Hatta par moment, le prophète récitait avec Jibril. Récitait comme ça pour que le Coran ne lui échappe pas. Pour qu'un verset ou la plus ne lui échappe. Allah subhanahu wa ta'ala lui a adressé la parole en lui disant: vas-y doucement. Ne t'inquiète, inna alayna jam'ahu wa qur'ana, inna alayna jam'ahu wa qur'ana, fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ne te presse pas, t'inquiète pas, t'inquiète, on va l'installer dans ton cœur. Eh bien, le croyant qui veut être à l'image de son prophète, nous voulons tous être à l'image de notre prophète. Bien sûr sur le plan relatif من الناحية النسبية كل واحد منا يتمنى أن يتخلق بخلق النبي عليه الصلاة والسلام. كل واحد منا يريد أن يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، خاصة في رمضان، كان كل ليلة بعد ما يصلي بالناس، راه النبي كان كيصلي بالناس التراويح 3 أيام وكيصلي بهم وبعدين انقطع باش ما تفرضش علينا صلاة التراويح. بعد ما يكمل بالصلاة بالناس كيمشي كيصلي بوحده، كيدير التراويح بوحده، ثم كينزل سيدنا جبريل وكيدارسوا القرآن العظيم. فإيماجيني نتوما ce travail entre deux spécialistes, le spécialiste de la révélation et le spécialiste de la réception de la révélation. Et ils étudient le Coran. فيتدارسون القرآن. كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وفي السنة التي مات فيها دارسه مرتين. سؤال نطرحه، احنا شحال كندرسوا القرآن في رمضان؟ احنا كنقولوا جوج كنصوم وكنصلي التراويح مع الفقيه، ولكن هذا عمل عام. واش كتجلس ولو غير 10 ديال الدقائق، 5 ديال الدقائق بعد ما تدخل للدار، إما بالنهار أو بالليل، والأفضل بالليل، وتجلس وتحط معاه تحط القرآن العظيم، تقول اليوم غادي ناخذ سورة الفاتحة. ما تستهزئوش بالفاتحة، ناخذ سورة الفاتحة ونشوف اش قالوا فيها المفسرين. ناخذ سورة سبح حافظها
لكن ما نعرفش المعنى ديالها. ناخذ سورة تسبح، إذا في الشهر كامل خذيت غير سورة ودرستها وفهمتها فأنت فيك خلق من خلق النبي عليه الصلاة والسلام. أنت دارست القرآن، درست ودارست القرآن العظيم. أما اللي غادي يجلس مع أهله مع أولاده مع مجموعة ويأخذون سورة ويفسرونها، لأن القرآن العظيم يجب أن يفسر حتى يفهم، لأن مطلوب منك أن تقرأه ثم أن تفهمه ثم أن تحفظه ثم أن تعمل به. هذا هما les étapes du Coran. 1. Tu dois le lire. 2. Tu dois le comprendre. 3. Tu dois apprendre une bonne partie du Coran. 4. Tu dois le mettre en pratique. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas des, comme on appelle ça, un surplus culturel. J'ai des, machallah, j'ai des sourates dans ma tête, comme j'ai des livres dans ma bibliothèque que je ne lis jamais. Non, ce que tu as dans le Coran, ce que tu as dans la tête ou là dans le cœur comme Coran, tu dois le mettre en pratique. Pour cela que Sayyidina Omar ibn Khattab, il est resté 6 ans à apprendre un seul chapitre du Coran, une seule sourate, sourate al-Baqarah. علما أنه tout à l'heure on a posé la question le Saïd, l'imam ديالنا, حنا كنا مشينا نروبي une école d'apprentissage du Coran ديال بعد Oussama, son frère. Enfin, en revenant, on lui a dit, tu as appris le Coran en combien de temps? فقال en 2 ans. En 2 ans, on apprend la totalité du Coran. Et d'ailleurs, c'est entre 3 et 5 ans. Saïd, tu es intelligent, machallah. C'est entre 3 et 5 ans, tu auras appris le Coran. Au Bourget, il y avait une fille, il avait 6 ans et demi, حفظ القرآن العظيم. عندها 6 سنين ونص. وخوها, son frère, il était en CM2, allez, il a entre 10 et 11 ans, maximum. Il a appris le Coran. Je vous rajoute. Qui est-ce qui lui a appris le Coran? C'est sa mère. C'est leur mère. بعد ما قلت له هذه المرأة اللي هكذا طلعنا ذاك الولد وذيك البنت sur le podium avec son père, avec leur père. La maman n'était pas là. فقال لك أنا voilà, moi j'ai appris le Coran, c'est maman qui m'a appris le Coran. 60 حزب. ما شاء الله. إن شاء الله. Les deux. والقراءة أنا والله je l'ai invité ذاك الولد. قلت له أجي على الأقل une journée. عنده واحد القراءة. يعني إخوة اللي كانوا معنا في البورجي ils ont vu سميتو quand il lisait. Ah, c'est un ordinateur. C'est un ordinateur. هذا اللي عنده 11 ans, هذا سميتو le CM2. Tu lui donnes un verset, il te donne le numéro du verset, le chapitre du verset, il te donne la page du verset, et il te donne le premier mot de la page à côté du verset, et le dernier mot par lequel se termine la page. والله العظيم c'est un ordinateur. أعود أيها الإخوة، عندما أقول أن القرآن العظيم أن رمضان شهر الإنابة، أنا أعني بالدرجة الأولى شهر القرآن. غادي من اليوم اللي مازال ما فتحش المصحف، celui qui n'a pas encore ouvert le المصحف à partir d'aujourd'hui, يقول لك on avait compris qu'on jeûne. Oh, ça fait والله جعل البركة on jeûne, on vient faire le tarawih, on rentre à la maison, on regarde la télé et oh, ça fait le. Là يا عمي, attention, fais gaffe. Et celui qui lit, normalement, en principe, le minimum, c'est que tu dois être fait soit l'Anfal. Parce qu'on va lire l'Anfal tout à l'heure. على الأقل, tu marches au rythme de l'imam. L'imam قرأ سورة الأعراف, ياك سورة الأعراف البارح, أيوة, غادي يكملوها اليوم, وغندخلوا في سورة الأنفال, le chapitre débutant. Au moins, tu dois être à ce niveau. Tu dois être vers 15 ou 16 hizb, à ce niveau. Celui qui n'a pas encore atteint Surat al-Anfal, il faut qu'il active la cadence. Mais celui qui encore n'a pas même, commence le Al-Baqarah.
نقول له هذا وقتاش غتكمل القرآن عمي. Parce qu'il t'est demandé de lire le maximum du Coran, voire même le lire intégralement. Au moins في رمضان. Parce qu'on sait très bien que خارج رمضان tu vas pas le faire. خارج رمضان وإن كان القرآن في رمضان وخارج رمضان، لكن بالذات في رمضان لأن فيه آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فلن تستطيع إذا لم تنجح في ختم القرآن ولو مرة في هذا الشهر، بالله عليك لن تختمه خارج رمضان. وبالتالي غادي يكونوا شي آيات عمرك قريتهم في حياتك. رب العالمين غادي يوم القيامة يقول لك أنا نزلت لك كتاب، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أنا نزلت لك مصحف قرآن، شحال قريت منه؟ قريت الفاتحة، قريت قل هو الله أحد، قلت إذا جاء نصر الله إنا أعطيناك، غير فقط. كان عليا غنفنهود عليك يا جو ريفيل كو سي سورات، كان عليا نصيفط لك غير هذه السورات الصغار، والاخرين علاش هودتهم انا؟ والتماره وجبريل واحد تماره كبيره وسميتو باش انت تي با كونسيرني ولا؟ لا عندنا l'imam, c'est lui qui lit le Coran. L'imam est un animateur. Il faut le prendre comme ça. Il ne lira jamais à ta place. Il t'exhorte à lire. Il te pousse à lire. Il te fait aimer la lecture. Mais c'est à toi de lire. Et à chaque fois que tu lis le Coran, tu vas voir, tu vas te sentir apaisé. apaisé. واحد كانت عنده واحد القفة ان بانيي كان كيهز فيها الفخر، يعني ان بانيي dans lequel est transporté du charbon, يعني plein noir de charbon. Il a dit à son fils, prends ce panier et essaye de le remplir de la rivière, ramène de l'eau dans ce panier. Nous on sait que le panier ne peut pas justement transporter l'eau. Le miskin, le fils, il est parti, il a fait il est parti, il a rempli le panier d'eau, il est revenu, il n'a rien trouvé. قاعد ذاك الماء طاحوا في الطريق. قال له باه مشي للواد وعمر هذه القفه، ايوه عمرها بالماء وجبنا الماء. مسكين مشى عمرها رجع اخوات، قال له با اخوات القفه، قال له رجع عاود عمر. رجع مسكين عاود خوات، رجع 3 4 5 10 فوا. رفع عيا مسكين، عيا مسكين ذاك الولد. فاين سي فاتيغي، فقال له بابا، قال له comment était le panier quand je te l'avais donné pour la première fois. كيفاش كانت ذاك القفه منعتها لك في المره الاولى؟ قال له كانت كحله. comment il est maintenant؟ قال له أنا je t'ai envoyé pour la nettoyer. أنا عارف ما تهزش الماء. Ton cœur, il ressemble justement à ce panier. Ton cœur, il ressemble à ce panier. Il faut lire le Coran. Même si tu ne le comprends pas. On n'a pas ramené de l'eau. Même si tu ne le comprends pas, il te nettoie. Il te nettoie et il te purifie de l'intérieur. Et on sait très bien qu'il y a l'ajr pour celui qui lit le Coran. Quelqu'un qui lit bien, qui psalmode le Coran, il a son ajr. Mais celui qui a du mal à le lire, il a 2 ajr. L'ajr de la lecture et l'ajr de la souffrance. Parce qu'il souffre مسكين en lisant. يخرج الحروف يعني شوية شوية، فله أجر التتعتع كما يقال. إذن إخواني الكرام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهذه في حد ذاتها عبادة يجب أن يجتهد الإنسان فيها خلال رمضان، أن يختم القرآن ولو مرة، وإن كان أكثر 2 أو 3، وأن يجتهد أكثر فأكثر. ثم نقرأ في الآية اللي قبلها، نرجعوا للصيام. Et vous allez faire يعني le lien entre الصيام والقرآن. رب العالمين les a associés. أيوة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية كل شيء كنعرفوها. وفي خطبة الجمعة بدأت بهذه الآية وقلت أن عندما يقترب رمضان à l'approche du mois de Ramadan,
3 questions se bousculent dans la tête de chacun d'entre nous. 3 questions se posent et s'imposent, auxquelles il faut apporter une réponse. 1. La première question, quand il faut jeûner? La deuxième question, comment il faut jeûner? La troisième question, pourquoi jeûner? J'évacue le Jumu'ah les 2 premières. Quand? C'est simple, quand le mois est arrivé, scientifiquement, ou le calcul, ou la vue oculaire. Bien. Et puis quand je suis tenu, j'ai atteint l'âge légal. Quoique ce n'est pas lié à l'âge, c'est lié à la puberté. Vous allez me dire, mais la puberté aussi, elle est plus ou moins liée à l'âge. Allez, 14-15 ans, a dit Cheikh Ahmed Biktar, fait la première conférence le vendredi dernier. Entre 14 et 15 ans. Notamment nos enfants, c'est 14-15 ans. Les enfants Ta'lim Moussakin, dans Somal ou je ne sais pas où, ils peuvent atteindre jusqu'à 18 ans. ولاد الفقراء ما يبلغوا حتى 18 سنه لكن ولادنا كياكلوا كيشربوا ما شاء الله عليهم ايوا فكيبلغوا قبل الوقت وصوب بابك يعني سميتو لنا والبنت كذلك. Donc les enfants, nos enfants savent très bien يعني quand est-ce qu'ils sont pubères, aussi bien les filles que les garçons. La première question est évacuée. La deuxième question, comment jeûner? كيف نصوم? Il y a un code. Et d'ailleurs toute adoration, tout pilier, il a une façon de faire, ce qu'on appelle la théologie, al-fiqh, la théologie du jeûne, la théologie de la prière, la théologie du zakat, la théologie du hajj. Omar ibn Khattab, il est allé plus loin. Il nous a parlé de la théologie des transactions commerciales, ou la théologie du marché. Comme disait Adam Smith, la loi du marché, Sidna Omar ibn Khattab تكلم عن فقه السوق فقال لا يقرب سوقنا من لا يفقه فقه السوق من لا يعرف فقه البيع والشراء. البيع والشراء عنده الفقه ديالو. Il y a toute une loi à connaître. فسيدنا عمر بن الخطاب قال le commerçant qui ne connaît pas la théologie des transactions, de البيع والشراء, de l'achat et de la vente, ce n'est pas la peine qu'il vienne dans notre marché. ربما غادي ياكل الحرام وما يحسش به. فهنا la théologie de الصيام الحمد لله يعني il y a l'imam, il y a Cheikh Google, tu lui poses la question quand tu as une question pratique sur est-ce que ça rompt le jeûne ou pas, est-ce que c'est permis ou c'est pas permis, j'ai arraché une dent, alors qu'en est-il, je me suis fait anesthésier, est-ce que Ramadan, j'ai mis du parfum, j'ai mis les questions que vous connaissez. Mais ça tu peux, en 1 heure, tu peux les connaître. En 1 heure, c'est pas ça le plus difficile. La troisième question qui m'intéresse le plus, pourquoi nous jeûnons? Et c'est pour cela que Dieu ne nous a pas laissé à nous livrer à philosopher. Moi, à mon sens, je pense que, à mon avis, il me semble que le jeûne, c'est pour ça. Il me semble, en principe, je pense, à mon avis. Je vais te faciliter la vie, comme ça tu ne vas pas gaspiller de l'énergie. Voilà le pourquoi du jeûne du Ramadan. Donc il y a un rapport entre le jeûne et la piété. C'est comme si le jeûne doit doit conduire vers la piété. Si on lit la chose à l'inverse, si on a jeûné 1 mois, mais on ne sent pas qu'on a atteint un degré ou un niveau de piété. Et donc on s'est campé sur le moyen et on a oublié l'objectif. La prière, il a un objectif. Vous le connaissez tous. Aqimis salata, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Mais si tu campes sur la prière comme moyen, et tu as oublié que ce moyen doit te conduire vers un niveau de morale, un niveau de comportement observé. Les gens, à chaque fois qu'ils te voient, qu'ils te croisent, ils se sauvent de toi. Tu n'es pas quelqu'un qui a une bonne morale.
finalement il ne t'a pas servi. Zakat, la même chose, l'aumône légale, c'est la même chose. Prélève de leur argent une somme modique, 2,5%, pour les purifier. Pour les purifier. Ajib. Quand tu donnes l'aumône légal, quand tu donnes celui qui en a les moyens de donner zakat, le premier qui tire profit, ou là qui bénéficie de l'aumône, c'est qui? C'est le pauvre. كتعطيها المسكين اللي كيستافد من الزكاة هو اللي ياكلها. لكن الآية كتقول لك اللي كيعطيها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Donc prélève de leur argent une somme d'argent pour les purifier. Et bien finalement, c'est moi qui ai finalement purifié. Et c'est moi qui va bénéficier de ça. Bien sûr, tu as purifié l'argent que tu as laissé. Yani avec les 97,5% tu as gardé, il est purifié. Ou le cœur aussi, il est purifié. Subhanallah al-Azim. Donc finalement, le monde en tant que pilier est devenu un moyen de purification. La prière est un moyen qui conduit vers la morale. Allez, je vous rajoute encore une autre chose. Le pèlerinage en lui-même. Nous lisons Man hajja hadha al-bayt wa lam yarfuth wa lam yafsuq. Mettez bien entre parenthèses wa lam yarfuth wa lam yafsuq. C'est pas man hajja hadha al-bayt raja'a kayawmi waladatu ummuh. Machi ghir dal l'aller-retour et il a fait des circambulations autour de le Kaaba, il a fait Sa'i ben Safa wal Marwa, il est allé à Arafat, puis il a stationné à Mina et Muzdalifa, c'est-à-dire il a fait le côté mécanique du pèlerinage. Et il est rentré lavé de ses péchés. Là, il y a une condition. Walam yarfuth, walam yafsuq. Donc finalement, il y a ce côté moral, c'est-à-dire qu'il a accompli le pèlerinage, mais dans un cadre de morale, dans un cadre de akhlaq, en respectant justement l'akhlaq. Là, ce monsieur-là, ou cette dame-là, quand il rentre, il bénéficiera, Inch'Allah, de son pèlerinage. C'est quoi le gain? Ghufira lahu. Raja'a kayawmi waladatu ummuh. Et il est rentré, c'est comme s'il vient de naître. Le verset lui-même. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja, fala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Ça, c'est quoi ça? C'est des choses qui relèvent de la morale. Donc finalement, le pèlerinage en lui-même aussi, comme la prière, la zakat et le siyam, doit te conduire vers de la piété en général. هنا رمضان خصه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بالتقوى. لا نرى ذلك في الأركان الأخرى. علما أن الصلاة تؤدي إلى التقوى. Bien sûr, la prière mène aussi à la piété. Zakat mène à la piété, verset à l'appui. Le hajj, la même chose. Tout ce que tu fais quand tu accomplis une obligation religieuse, ou là tu t'éloignes d'un haram, bien sûr, ça te procure de la piété. Walakin Ramadan, il est spécifié dans le verset. On parle justement de ce rapport et de cette relation entre l'acte lui-même qui est le jeûne et la piété. Vous allez découvrir que Ramadan, c'est l'adoration la plus longue et la plus continue. Il te prend un mois durant. Yak. Ma chérie, un mois. Il te prend 24 heures sur 24. On va faire, Inch'Allah, un peu de mathématiques pour comprendre ça. Pour que vous saisissez, à l'âge, il y a ce rapport entre le jeûne et la piété. Nous jeûnons, combien? 18 heures? Une moyenne ici en France, donc on jeûne plus, 18 heures. 17h30, 18 heures. Machine. Pendant les 18 heures, tu es en adoration. Et vous êtes d'accord avec moi? Durant les 18 heures, tu es en adoration, le compteur ne s'arrête pas. Alors que la prière, c'est un moment
10 minutes 5 minutes شحال الفجر c'est 5 minutes ولا الظهر 10 minutes maximum hein? C'est des moments, ce qu'on appelle des rendez-vous sporadiques. C'est des moments bien déterminés dans la journée ou dans la nuit. Au moment de la prière, tu es dans l'adoration. En dehors de la prière, tu retrouves ton état normal. Zakat, l'aumône, deuxième pilier de l'islam, ça te prend combien de temps? Le temps de signer le chèque, de remplir le chèque. باش تخرج zakat. Si tu le donnes par chèque. Hein? كيفاش نعطيله par chèque? Ça veut dire qu'il a un compte bancaire. Mais oui, un pauvre il peut avoir un compte bancaire. علاش حرام عليه ولا؟ لا ندير له هكذا نعطي له سميتو 1 euro 2 euros. لا الزكاة شحال عندك ديال الزكاة؟ قال لك أنا chaque année je sors 5 000 euros. Donne-la une personne. Donne-la une personne. غتغنيه. ودون-lui un chèque. ويحطو في الكونت نتاعو. أما أنت غتقسمها لي على دي بوتيت سوم ديال 5 euros 10 euros pour que tu donnes au maximum, mais tu es en train d'entretenir la pauvreté. Tu es en train d'entretenir la pauvreté. Ils vont rester pauvres l'année prochaine. Et l'année d'après. Ou là cherche quelqu'un, mesquine célibataire, il a trouvé une fille, voilà qu'il n'ose même pas dire à ses parents qu'il a trouvé la fille. Parce que شايفهم انه ما عندهم شيء. وجا عندك واحد النهار قلت له انت parce que souvent on se parle avec nos jeunes, tu lui dis Malik, t'as quel âge? Je crois que j'ai 30 ans. Tu n'es pas encore marié? Oui, j'ai trouvé la fille, oui. Mais mes parents, je n'ai pas les moyens, et ils n'ont pas les moyens. Mets cette information, mets-la dans ta tête. توصل للزكاة عيط عليه. أجي لهنا. شحال باش غدير هذا العرس هذا؟ شحال؟ Entre la dot, entre le mariage, entre la fête, entre le voyage de noces. دابا لو فواياج دو نوس دخل في الها. ايوا علاش لا؟ واش المسكين ما يديرش فواياج دو نوس؟ واخا يمشي غير يروبي ويرجع يدير فواياج دو نوس. علاش لا؟ il peut hein. يقول لك tout ça ça va me coûter 5 000 euros. هكا وليدي ها 5 000 euros روح تزوج. ها الزكاة. ولا واحد il a fait des études, il veut monter une affaire ما عندوش فلوس. بغا يدير التجارة ما عندوش فلوس. Tu fais combien mon fils؟ خصني 10 000 euros. غادي يمشي نقلب على واحد آخر. عندك الزكاة هذا العام شحال عندك؟ أنا عندي 2000 جيبها. وغنتعاونوا 3-4 بينا ونديروا ان بروجي لهذاك السيد. وهذاك السيد العام الجاي غادي يخرج الزكاة. Mais c'est ça la vertu de zakat. Ce n'est pas une aumône qu'on donne comme ça. C'est pas de la charité qu'on donne comme ça. C'est un élément économique. C'est un levier, comme disent les économistes. C'est un levier économique de lutte contre la pauvreté. Et non pas de l'entretien de la pauvreté. Et je peux continuer dans ce domaine. Mais donc le temps de remplir un chèque, ou là le temps de donner de l'argent comme ça à un pauvre, ça te prend combien de temps? 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure? Mais c'est limité. Al-Hajj, c'est vrai pour un mois. Mais le pèlerinage, c'est 5 jours. 5 jours, maximum 5 jours. Si on veut faire un pèlerinage complet. Le 8e, le 9e, le 10e et 2 jours de lapidation d'Estelle. Et tu peux faire par compensation, غير يوم عرفة بركة عليك. توقف عرفة والباقي أذبح الحوالة مع راسك. وانت راك الطوف 9 توقف ورجع نهار. Tu peux le faire en une journée. Et tu rentres à la maison. Ton hajj il est valable. والحوايج الاخرين لستال الرجيم غادي ندبح انا 3 الحواله ولا 4 الحواله ولا 5 الحواله. ياك tout se compense par l'argent نديرو ماشي مشكل. Mais j'ai fait mon pèlerinage. Pour vous dire en fin de compte Ramadan, par rapport à ces piliers, il te prend 24 heures sur 24 et durant tout un mois. Pour cela que اللي ما وصلش la piété, اللي ما وصلش للتقوى في رمضان نقولوا له عظم الله أجرك وأجارك الله في مصيبتك وأخلفك خيرا منها. On doit lui présenter les condoléances. إذا أنت ما قديتش tu es en adoration 24 sur 24 et pendant 30 jours, pendant un mois, et tu n'as pas réussi à décrocher la lune. C'est quoi la lune?
la piété, à décrocher la piété, ou là une partie de la piété. Tu vas la voir après Ramadan, dans des adorations, dans des moments d'adoration. C'est là que Ramadan fait هذا الخير هذا. 24 heures 18 ساعة ديال الصيام. شحال كنصليو مع رفقي؟ كنجيو هنايا vers 22h30 ياك حتى المينوي minuit 30 2 heures. وكنرجعوا في الفجر si tu comptes العشاء plus التراويح plus الفجر allez 3 heures pour ne pas exagérer. 3 heures plus 18 ça donne combien؟ 21. ملي كتمشي تفطر شحال كنبقاو نفطروا؟ 1 heure. Vous n'allez pas me dire تجي تجري. C'est pas la peine هذاك غتمرض. Non, خذ وقتك أخي. Surtout les Français, nous les Français. Nous avons l'art de la gastronomie française. فهموا الفرنسي كيبقى الطابلة 2h30. 2h30 le français. سياش عليه. كيدير السنة le français. كيجريش أخويا. عطيت لكم سيدي 1 heure. 1 heure, tu fais حريرة باش يسع عليك تستريح شوية تجبد شوية ثم عاود tu manges un petit peu et tu espaces tout ça 1 heure plus 21 هذاك لا 1 heure ديال الفطور عبادة ولا ماشي عبادة؟ فيها نصوص فيها أدعية مستجابة للصائم فرحتان. Le jeûneur il a 2 joies. La première celle de la rupture du jeûne et la deuxième le jour où il rencontre son Seigneur. ها ساعة زدناها شحال ولينا؟ 22. شحال بقينا 24 ساعة؟ 2 heures. هاد 2 heures اش كنديروا فيهم؟ Normalement on doit aller se reposer. والله العظيم أنا كنتعجب. أنا مش أنا كازيمون بزاف. أنا je vais partir mardi نمشي للمغرب ندير une جولة تما في هذا. J'ai commencé mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, aujourd'hui. Donc j'ai fait la mosquée de Belfort, de Mons, de Béthune, de l'Houda, et aujourd'hui je suis à Masjid al-Iman. Wallah ta'ajjab, hein? Vous l'avez fait. Tu veux venir à la mosquée faire salat al-subh, et il est 3h30, 3h30, le fajr ma'a, allez, سحرت. كتقول كترد الساعة, je vais dormir 30 minutes. Et tu dors 30 minutes. Et tu te réveilles, tu viens à la mosquée. Impossible à faire en dehors de Ramadan. Vas-y, fais-le, si tu peux. L'île fiha, d'abord le sommeil, il se compte par minutes. 40 minutes, 30 minutes, 35 minutes. Parce que t'es 3 qui m'attend. Je ne vais pas perdre le temps. Et c'est pas toi qui fais ça, hein. Tu es téléguidé. Wallahi là, tu es téléguidé. باش تعرف لأن في رمضان يعني il y a ce qu'on appelle la notion de la guidée الهداية la guidée ou la guidance, les deux termes sont vrais. Il y a la guidée choisie et il y a la guidée subie. عجيب كيفاش normalement la guidée il est choisi. Tu choisis d'être dans la bonne voie ou là. Tu choisis de venir ou là. Tu choisis de venir prier ou là. Et là, Ramadan, Rabbil Alamin ne va pas t'attendre jusqu'à ce que tu choisisses. Parce qu'il sait très bien que tu vas faire un mauvais choix. Tu vas rester dans la rue. Il te prend comme ça, la guidée subite. Hein. Donc il te prend et il te met dans la mosquée. Aïe, ta place d'ici. Bouge pas d'ici pendant un mois. Alors c'est un coup de pouce. Qu'est-ce que c'est? Dans un langage moderne, Rabbi te donne un coup de pouce pour t'aider. Attention, je ne vais pas continuer à te donner un coup de pouce tout le temps. Un mois. Si tu t'accroches, tu es un homme intelligent. Mais si tu ne t'accroches pas, allez, rendez-vous l'année prochaine, je te ramènerai aussi. Vous comprenez pourquoi les mosquées sont archi pleines. Hein? C'est pas l'imam, c'est pas le conférencier, c'est pas Kada qui les ramène. Ils étaient là toute l'année. Rabbil Alamin, il les ramène. إذن nous sommes à 22h. بقات لك 2 سوايع. إذن عستيهم راك في عبادة. Oui, le sommeil, notamment du jeûneur, pour se reposer, en vue de reprendre, comme on appelle ça dans un jargon militaire, istirahat muharib, le repos du soldat. Hein?
Le soldat, il dort pas. Il dort le clash fit dos, hein. Il ferme les yeux, hein. Le sommeil du légionnaire. Le sommeil du légionnaire, barakallahu fik. Le sommeil du légionnaire, ما غاديش يدير البيجامه نتاعو البيجاما وينعس وكذا. Non, فانت الان tu fais un repos de 2 heures, d'1 heure, de moins de كذا. C'est de l'adoration. En totalité, شحال عندك de l'adoration 24 heures. ايوا تفهموا دابا علاش ربي العالمين جعل التقوى في رمضان. لان راك تبارك الله من الساعة الأولى للساعة الأخرى في 24 ساعة وأنت في عبادة. أختم أيها الإخوة وأقول أن الله سبحانه وتعالى ربط بين التقوى وبين الصيام لأن الصيام يأخذ منك وقتك كاملا، ثم أشار إلى قضية القرآن وقال أن هذا الشهر فضله الله عز وجل بشيء أهم من الصيام وهو القرآن، وعليك أن تقرأ القرآن وأنت تصوم وأنت تقرأ القرآن في آخر المطاف ستصل إلى درجة من التقوى. ما غاديش تكون يعني تقي كبير ولما لا، لكن غادي يكون عندك درجة من التقوى. التقوى اون فان دو كونت لما تصلح لك سي اون اسيغونس، هي اللي غادي تشدك من المعاصي. سي لو فاكسان، سي لو فاكسان كونتر المعاصي. Celui qui veut être vacciné contre le maasé, il doit travailler ce mois pour avoir le maximum de taqwa. Il en aura besoin quand le démon se déchaînera. Parce que là, le démon, il est enchaîné. Quand le démon se déchaînera, il dit là, je suis vacciné, alhamdoulilah. Allah m'a dit, j'ai les anticorps. Hein? فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يسر لنا أمورنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا اجعلنا لك تائبين، لك شاكرين، إليك منيبين، عليك متوكلين، منك قريبين، من أعدائك بعيدين. اللهم يا رب اجعلنا من الذين يحصلون التقوى في هذا الصيام. اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين بحق يا رب العالمين. اللهم يا رب علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله لنا حاجة ولا تجعل عليه حجة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.